बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना मौलाना मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करने वाले तमाम पाकिस्तानियों पर अल्लाह की सलामती हो। मैं हूं नज़रिया पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विर्क और आज आपकी तवज्जो मुआशरे में होने वाले जुल्म पर करवा रहा हूं। एक जुल्म पर, तमाम मुजालिम पर नहीं। आप खुद जानते हैं कि कहां कहां पर क्या जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ एक जुल्म पर आपकी तवज्जो करवाने लगा हूं। आप भी जरा सुनिएगा। एक मजलूम औरत की दास्तान, जिसने वसीम पट्टी नामी बंदे के साथ निकाह किया अपने मां बाप की मर्जी से हटकर, अपनी मर्जी के साथ, और ये जानते बूझते कि उसकी पहले शादी हुई, उसके बच्चे हैं, उस बंदे के कहने पर कि मैं तुम्हें हर तरह का सहारा दूंगा, मैं तेरी जिंदगी में तेरा मुकम्मल तौर पर साथ दूंगा, मैं तेरे पहले 2-3 बच्चों का भी बाप बनकर दिखाऊंगा। उस औरत को ये झांसा दिया, आसरा दिया, सहारा दिया, निकाह किया। जब निकाह करके घर लेकर गया, वो औरत अपने भोलेपन में, जैसे औरतें मर्दों पर एतमाद करती हैं, एतमाद करके वो औरत चली गई। जब वहां पे रहना शुरू कर दिया, और फिर उसी वसीम भट्टी के बाप ने, उसके चाचा ने और इस औरत के मामू ने जबरदस्ती वसीम को कहा, जो वसीम कहता है कि जबरदस्ती मुझ पर तलाकनामे के दस्तखत कराए, जबरदस्ती मुझसे तलाकनामे पर दस्तखत करवा लिए और शाजिया को उठाया। इस बीबी का नाम शाजिया है। इसे उठाकर तो यूनियन काउंसिल में ले गए। वहां जाकर कागजात पर, बकौल शाजिया के कागजात पर मेरे अंगूठे लगवाए और कहा कि इस तलाक को मौसर करके सर्टिफिकेट जारी करो। 2.5 महीने का वक्त गुजरा तो ये मेरे पास आगे और आके फरियाद सुनाई अपनी। इन्होंने कहा कि हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, हमें जबरन तलाक करवा दी है, हम पर जुल्म किया जा रहा है, मेरे कानून को में हमारा केस दें। मैं इनको सिविल कोर्ट में ले गया, फैमिली जज के पास ले गया। सिविल कोर्ट ने इनके हक में यह फैसला दिया कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल रुक जाए, यह तलाक जबरन नहीं हो सकती, कानून के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। सिविल कोर्ट ने हुक्म दिया, सेक्रेटरी को रोक दिया गया कि तलाक का सर्टिफिकेट जारी ना करे, और इन दोनों को कहा कि तुम लोग मियां बीवी हो, जाओ अपनी जिंदगी को आबाद करो। ये अपना हुक्मनामा लेकर सिविल कोर्ट का फिर एक जस्टिस ऑफ पीस की कोर्ट में आए। वहां इन्होंने रिट की और जज ने हुक्म दिया कि इनको हरासा ना किया जाए। 1 महीना रहे, फिर लड़के के मां बाप ने कहा कि ले आओ उसको, हमारे पास लाके रखो, हम उसको रखते हैं। इसका शौहर वसीम भट्टी अपने फिर इसको लेकर चला गया। ये फिर एतमाद करके चली गई और उन्होंने जब पहुंची तो उन्होंने इनको कैद कर दिया। इसको भी कैद करके एक कमरे में रखा, उसको भी कैद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये अपनी दास्तान खुद अपनी जुबान से सुनाएगी, आप सुने। और हमने कानून की हुक्मरानी पैदा करनी है, और फिर उसके बाद इसको इंसाफ कैसे लेके देना है उस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। हाँ शाजिया, ये बताओ कि जिस वक्त तुम्हारे साथ, तुम पंजाबी में बात करना चाहो पंजाबी में करो, उर्दू में करना चाहो उर्दू में करो। मैं तुमसे ये सवाल कर रहा हूं कि जिस वक्त यहां से तुम लोग चले गए, जस्टिस ऑफ पीस ने ऑर्डर दे दिया, सिविल जज ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद तुम कहां रहे और क्या तुम्हारे साथ हुआ? शुक्रिया सर ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ तमाम ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, IG पंजाब ਅੱਗੇ, CCPO ਅੱਗੇ मैं अपील करनी है कि मेरी दरखास्त सुनी जाए कि मेरी जान ਨੂੰ बहुत खतरा है कि इन्होंने मेरे नाल पहले भी कोशिश की है मैनू मारन दी,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਬਰਨ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਫ ਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚੂ ਨੇ ਆਸ਼ਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਯਾਸਰ ਅਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। तमाम ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸਲਾਤ ਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ, ਵਕੀਲ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੇ। हाँ हाँ हाई कोर्ट में रेट कर दी जी जी हाई कोर्ट ते रेट कीती है और ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸੀਸੀਪੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ फिर भी कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆ। शाहजा बीबी जिस वक्त हाई कोर्ट में तेरी रेड की थी उस वक्त जनाब मोहतरम जज साहब ने ये आर्डर किया सीसीपीओ नु, सीसीपीओ तो मेरे सीसीपीओ ने आर्डर किया कि तू सारे केस दी छानबीन करके मैंने दस। फिर सीसीपीओ ने थाने नु आख्या और वो तेरे घर तक पहुंचे ने। फिर वो मेरे घर तक पहुंचे ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡੋਗਰੇਗਾ जो भी है सच ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਫਦਰ ਡੋਗਰ ਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਫਦਰ ਡੋਗਰ ਹੈਗਾ, ਮਾਮੂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਕਬਾਲ। ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਹੈ। ਆਰਿਫ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਯਾਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ सुबह में पेश भी होना है, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਕੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਆਨੀ ਪਈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਸਾਣਾ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ 2 ਦਫਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹਨੇ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਆਪਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ? तेरा ख्याल है कि तेरे धोखे नाल बुला के कत्ल करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल इस तरह। तेनू भी मार देंगे, तेरे खामद ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ अपील नहीं सुनी जाएगी पुलिस वाले आगे। क्यों नहीं सुनी जाएगी? क्योंकि वो ऑर्डर देंगे कि तुसी इन्हां दी फरियाद नहीं सुनना, तुसी इन्हां दी दरख्वास्त नहीं करना, कुछ भी कार्रवाई नहीं करना, सानू बुला लेना, असी आ जावांगे, असी जानिए, साडा काम जानिए, तुहाडा बस इन्नी को मेहरबानी है कि तुसी उस औरत नूं बिठा लेना। औरत कित्थे जावेगी अगर उहदे ते जुल्म हुंदा? खुदा अगर वो मैनू मार देंदे ने मैं फरियाद किंदे अगे करांगी? मेरा कौन मुहाफिज बनेगा? ते प्लीज मेरी दरख्वास्त है जज साहब अगे, इन्हां तमाम अगे कि मेरी अपील मंजूर की जाए, मेरी हिफाजत का तहफुज दिता जाए। प्लीज जज साहब, GST साहब और CCPO साहब इन्हां दी सवाल अच्छी तरह तफ्तीश की जाए तो और मेरी जान तहफुज दिता जाए। बस मेरी इन्नी को अपील है ना अगे।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਥਿੰਜ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਖੁਦ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਿੱਦਣ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿੱਦਣ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁੱਲ ਕੇ? ਕਿੱਦਣ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਕਿੱਦਣ ਰੁਕਣਗੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ CCPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਨਾਬ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਵਹੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ CCPO ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ CCPO ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। CCPO ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ CCPO ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। CCPO ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਣ ਇਹ ਖੌਫ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ? IG ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਣ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਵੋਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਤੁਸਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਤੁਸਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਪੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਸੁਰਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਖਾਮਦ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਨੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਸ਼ਾਜੀਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਖੇ? ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸੇਫ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੈਸਾ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਮ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ इस TV चैनल का मकसद ये कि नजरिया पाकिस्तान तखलीक करने वाले ने मुल्क के अंदर जिवें कानून की हुक्मरानी मंगी है उवें कानून की हुक्मरानी होवे, जिवें इंसाफ मंगया है उवें इंसाफ होवे, ताकि लोग इज्जत दे नाल जी सकन। पाकिस्तान सदा सलामत रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद, कैद आजम जिंदाबाद।